تو عزیز دوستو، ہم بیان کر رہے تھے آج تذکرہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو سارے ولیوں کے سردار ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے ولیوں پر فوقیت عطا فرمائی کہ یہاں تک کہ اس امت کے ہر ولی نے یہ مان لیا اور اس نے کہا کہ جب آپ نے فرمایا کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر، تو ولیوں کے اس ٹائم کے جتنے بھی اولیاء صالحین تھے انہوں نے اپنی گردنیں جھکا لی. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ سید الاولیاء ہیں، سارے ولیوں کے سردار ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ان کی والدہ محترمہ نے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد کی طرف بھیجا. بغداد کی طرف جب بھیجا تو چھوٹے سے تھے اور اس قدر آپ کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، آپ ابھی بچپن میں تھے کہ آپ کی والدہ نے جب آپ کو حصول تعلیم کے لیے بغداد کی طرف بھیجا تو 40 اشرفیہ عطا کی اور آپ کی گدڑی کے اندر سی دی اور حضور غوث اعظم کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا عبد القادر، جہاں کہیں بھی تم ہونا لیکن کبھی بھی کسی کو جھوٹ مت بولنا، کسی کو جھوٹ مت بولنا. یہ والدہ کی نصیحت ہے. اور آج ہم ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح کی تربیت کرتے ہیں. ہمارے گھر پر اگر کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے تو باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا جاؤ جا کر آدمی سے کہو کہ میرے باپا گھر پر نہیں ہے، اور بچہ ویسے ہی جا کر تکرار کر دیتا کہ میرے ابو کہہ رہے کہ میں گھر پہ نہیں، میرے ابو کہہ رہے میں گھر پہ نہیں، اور جھوٹ پکڑا جاتا ہے. بچہ کیا جانے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے. یہ ہم کیسی تربیت فرما رہے ہیں. والدین کو اس طرف نظر کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھا رہے ہیں. اور بعض دفعہ ماں اپنے بچے کو بلا رہی ہے، آؤ میرے پاس میں تمہیں کوئی چیز دوں گی، لیکن جب بچہ قریب آ جاتا ہے تو وہ اس کو کوئی چیز نہیں دیتی. تو یہ تو جھوٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اور ادھر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے جو آپ کو نصیحت فرما رہی ہے کہ بیٹا عبد القادر جھوٹ مت بولنا، کیونکہ جھوٹ ہی سارے گناہوں کی جڑ ہے. جھوٹ ہی سارے گناہوں کی جڑ ہے. حضور غوث اعظم کہتے ہیں کہ ہم قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے. قافلہ جب ہمدان کے مقام پر پہنچا تو وہاں پر 60 ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا. 60 ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا. جب حملہ کیا تو ڈاکوؤں میں سے ڈاکو لوگوں کا مال سارا لوٹتے رہے، وہ سارا مال لوٹ لیا. ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا، کہا کہ بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ کا 40 اشرفیاں ہیں. 40 اشرفیاں ہیں. کہا کہ کہاں پر ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری گدڑی میں سی ہوئی ہیں. وہ چلا گیا، اس نے آپ کی طرف دھیان نہ دیا. پھر دوسرا ڈاکو آیا، اس نے کہا کہ بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے بھی ایک شخص کو بتا چکا ہوں، اس نے بھی پوچھا تھا. میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میری گدڑی میں سلی ہوئی ہیں. اس نے بھی آپ کی طرف دھیان نہ دیا اور چلا گیا. جہاں تک کہ قافلے والوں کو ڈاکوؤں نے سارا مال ان کا لوٹ لیا. جب وہ آپس میں پیسے جمع کرنے لگے، اپنے پاس رکھنے لگے، تو ان کے جو ڈاکو جو آپ کے پاس آئے تھے انہوں نے واقعہ اپنے سردار کو جب بتایا کہ ایک بچہ ہے، اس نے اس طرح سے کہا ہے. اس نے کہا کہ اس بچے کو بلا کر لاؤ. جب بچے کو بلایا گیا، شیخ عبد القادر جیلانی کو بلایا گیا. حضور غوث اعظم سے جب اس کے ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ بچے کی تمہارے پاس کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں پہلے بھی تمہارے 2 ساتھیوں کو بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میری گدڑی میں سلی ہوئی ہیں. کہا کہ تمہیں سچ بولنے، اور اس نے کہا کہ اس بچے کی تلاشی لو. جب تلاشی لی گئی وہ 40 کی 40 اشرفیاں آپ کی گدڑی سے نکل آئیں، نیچے گر گئی. تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ اے بچے، تجھے کس نے کہا کہ تم سچ بولو؟ حالانکہ اگر تم نہ بتاتے تو تمہارے مال کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا تھا. آپ نے فرمایا کہ میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی، میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا عبد القادر جھوٹ مت بولنا. میں نے اپنی والدہ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے کہ میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی. تو اس ڈاکوؤں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس سردار کی آنکھوں سے آنسو آئے اور کہا کہ یہ کیسا بچہ ہے کہ جسے اپنی ماں کی نصیحت کا اس قدر خیال ہے، اور ہم کس قدر اللہ کی یاد سے غافل
काबिल है, जिसने हमें जो है कुरान के अंदर हुक्म फरमाया है और अल्लाह ताला ने चोरी से मना फरमाया, और हम अपने माँ बाप का तो कहना दूर से हम अल्लाह की नहीं मानते। ये कैसा बच्चा है जो अपनी माँ की नसीहत पर इस कदर अमल कर रहा है? और वो डाकू रोने लगा और आपके हाथ पर वो ताइब हो गया और उसने सच्ची तौबा की और सारे डाकुओं ने तौबा की, यहाँ तक के सारे डाकुओं ने लूटा हुआ माल सारे काफिले वालों को वापस कर दिया। ये अभी बचपन है कि इस कदर करामात हैं कि आपको अल्लाह ताला ने बेशुमार करामत अता फरमाई है। यहाँ तक कि आप बगदाद के अंदर तशरीफ फरमा हुए, वहाँ पर आपने हुसूल इल्म के लिए जब इल्म की तलाश में निकले, आपने अपने उस्तादों से पढ़ा। जब उस्तादों से पढ़ने के बाद आप फरमाते हैं मैं सबक लेता और सबक लेने के बाद जंगलों की तरफ चला जाता, वहाँ पर मैं मुतालिया करता, वहाँ पर जाकर थोड़ा बहुत तरकारी खा लेता, अगर नसीब होती, अगर वो भी नसीब ना होती तो उसको भी छोड़ देता, और अगर अल्लाह के औलिया सालेहीन और भी वहां से गुजर होते उनको दे देता, खुद ना खाता। अल्लाह ताला ने मुझे हुसूल इल्म का इस कदर शौक अता फरमाया था। आपने फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन, मैंने इस कदर इल्म पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया, मुझे अल्लाह ने कुतुब बना दिया। ये मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरे और आपके औलिया सालेहीन में से, पीराने इज़ाम में से हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिन्होंने इल्म पढ़ा। इस तरह नहीं जिस तरह के आजकल के लोग पीर बनकर तो बैठ गए हैं लेकिन कोई इल्म हासिल नहीं करते। उनको इस कदर अपनी शरीयत से इस कदर अहकाम निकालने की उनके अंदर जिस्तजू नहीं होती, उन्होंने पढ़ा नहीं होता, उनको पता नहीं चलता कि कैसे अहकाम निकालने हैं, कैसे इबादतें करनी हैं। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया है कि एक आलिम 1000 आबिदों से बेहतर है। एक आलिम 1000 आबिदों से बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो इल्म के साथ अमल करता है, पहले इल्म पढ़ता है, उसको पता है कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन एक आबिद सिर्फ सुन लेता है कि मसलन 1000 नवाफिल पढ़ लिए तो उसका इतना सवाब है और वो नफल पढ़ना शुरू हो, इल्म हासिल नहीं कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरी उम्मत के जो उलमा है वो नबियों के वारिस हैं। सुभान अल्लाह, वो नबियों के वारिस हैं। व इन्नल अंबिया लम युवरिसु दिनारन वला दिरहम, अल्लाह के अंबिया ने दिरहम और दिनार की जायदाद नहीं छोड़ी। क्या छोड़ा? इन्नमा वरसुल इल्म, उन्होंने इल्म की जायदाद को छोड़ा है। फमन आखज़ा बिही आखज़ा बिहज़्ज़िन वाफिर, जिसने इल्म जितना ले लिया उसने बहुत बड़ा नसीब हासिल कर लिया। तो ये है मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्होंने इल्म पढ़ा और अल्लाह ताला ने मादरजाद वली तो पहले ही बना दिया था। हुजूर गौसे आज़म कहते मैं पढ़ने के बाद आप बगदाद शरीफ के अंदर तालीम देने लगे और तालीम देते यहां तक कि आप इस कदर इस मर्तबे को पहुंच गए कि आप भी मुजतहिद थे। आप मुजतहिद थे, अगर चाहते तो अपना मज़हब बना लेते, लेकिन कहते कि मुझे रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई और आपने फरमाया कि इमाम अहमद बिन हम्बल के मज़हब की प्रचार करो। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं कैसे लोगों को बताऊंगा। आप कहते हैं कि अगले दिन मैंने दर्स दिया और 1000 लोगों को हम्बली बना दिया। सुभान अल्लाह, हम्बली बना दिया। ये इस कदर तासीर है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अजीज दोस्तों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास एक औरत आई और उसने कहा कि ए अब्दुल कादिर, मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम खुद बड़े मुझे नेक लगते हो, तुम मेरे बच्चे की तरबियत करो, मैं अच्छी तरबियत नहीं कर सकती, तुम ही मेरे बच्चे की तरबियत कर दो। हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया कि इसको छोड़ जाओ। वो बच्चा वहीं पर रहने लगा और वहां पर तालीम हासिल करने लगा, हुजूर गौसे आज़म से तरबियत हासिल करने लगा। फिर उस औरत का कुछ अरसा के बाद वहां पर आना हुआ, देखा कि मेरा बच्चा जो है वो जौ की रोटी खा रहा है और खुश्क रोटी खा रहा है, और जब अंदर दाखिल होती है हुजरे में, देखा कि हुजूर गौसे आज़म मुर्गी तनावुल फरमाकर आपने मुर्ग तनावुल किया और उसकी हड्डियां एक प्लेट में रखी हुई थी और कहा कि वाह वाह गौसे आज़म, ये कौन सी शान है कि मेरा बच्चा जौ की रोटी खाए और तुम खुद जो है मुर्गे मुसल्लम खाओ, ये कहां का तरीका है, ये कौन सा तरीका है। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन हड्डियों पर अपना हाथ
रखा, कहा कि कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा, तो वो मुर्गी दोबारा जिंदा होकर खड़ी हो गई और आजाद देने लगी। ये मेरे गौसे पाक की करामत है कि अल्लाह ने आपको इस कदर करामत अता फरमाई है। आपने फरमाया कि ऐ औरत, अगर तेरा बच्चा इस मर्तबे पर पहुंच जाएगा तो फिर कल भी ये भी मुर्गे मुसल्लम ही करेगा। पहले रियादत है, मुजाहदात है कि हम अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत मुतहरा लेकर आए इस पर अमल करें, फिर नवाफिल की कसरत करें, फिर नवाफिल की कसरत करें कि अल्लाह ताला फरमाता है जब बंदा मेरे नवाफिल की कसरत करता है तो वो बंदा मेरे करीब हो जाता है, और जब बंदा मेरे करीब हो जाता है, जब मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूं, फिर अल्लाह ताला फरमाता है जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाकर, ए जिब्रील मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत कर। फिर ऐलान करवा दिया जाता है कि अल्लाह को फलां बंदे से मोहब्बत है, तो सारे आसमान वाले उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जमीन पर मुनादी ऐलान करवा देता है कि अल्लाह को फलां बंदे से मोहब्बत है, यहां तक कि जमीन वाले भी उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। आज इन औलिया सालिहीन, ये दाता गंज बख्श अली हजवेरी, ये मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, बाबा फरीद शकरगंज, हजरत लाल शहबाज कलंदर, इनका जो आज नाम बाकी है, हर कोई इनसे मोहब्बत कर रहा है, क्योंकि अल्लाह से इन्होंने मोहब्बत की है, अल्लाह ने भी इनसे मोहब्बत की है। इस वजह से ये मशहूर हैं, लाल शहबाज कलंदर हैं या मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं, गंज बख्श अली हजवेरी हैं, और जितने भी निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हैं, इन्होंने अल्लाह को खुश कर लिया, अल्लाह ने इनसे मोहब्बत की और ऐलान कर दिया गया कि अल्लाह को फलां बंदे से मोहब्बत है, तुम लोग भी इससे मोहब्बत करो। ये औलिया की शान है कि अल्लाह ताला ने अपने औलिया सालिहीन को वो बुलंद मर्तबा अता फरमा देता है कि जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह भी उसका हो जाता है। अल्लाह फरमाता है मेरी तरफ एक कदम बढ़ा कर तो दे, मैं तेरी तरफ 10 कदम बढ़ा दूंगा, मैं तेरी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। तो हजूर गौसे आज़म को रज़ी अल्लाह ताला को अल्लाह ताला ने बेशुमार करामात अता फरमाई हैं।